નમસ્કાર મિત્રો, આઈપી સવાણી હાઈસ્કૂલ માર્સલિન ક્રિશ્ચિયન અત્યારના આપણા લેક્ચરની અંદર તમારું સ્વાગત છે। વિષય हिंदी ધોરણ 10 पद्य 1 प्रभु जी तुम चंदन हम बानी। आज हम जो काव्य पढ़ने जा रहे हैं उनके कवि है रैदास, जिसको रविदास भी कहा जाता है। उनका जन्म सन 1388 में हुआ है और उनका निधन सन 1518 में हो चुका है। यहाँ पर लिखा है अनुमानित। अनुमानित यानी यह माना जा रहा है। कवि के विषय में कुछ समझ लेते हुए देखते हैं क्या लिखा है। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, ये परीक्षा में आ सकता है। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है और वह किन के समकालीन थे? तो कबीर के समकालीन महान संत थे। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से वे एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की है। मित्रों, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो कवि है वो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी जो साधना थी, कुछ करने की जो धगस थी, वो उच्च प्रकार की थी। ऐसा एक दूसरा कवि यहाँ हमें याद आता है, संस्कृत साहित्य का महाकवि कालिदास, कविकुल गुरु जिसको हम बोलते हैं। वो भी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। उनके विषय में कहा जाता है कि वो इतने मूर्ख थे कि जिस डाली पे बैठते थे उसको ही काटते थे। मगर बाद में उन्होंने काली की उपासना की, साधना की और उसके बाद काली ने उनको जो ज्ञान दिया, वरदान दिया, उससे हम जानते हैं कि आज उनको संस्कृत साहित्य जगत का महाकवि, कविकुल गुरु ऐसे नाम से जाना जाता है। तो ये रैदास जो थे वो भी कुछ इस प्रकार के ही कवि थे। उनके पदों में हमें क्या विशेष देखने को मिलता है? तो अनन्य भक्ति भाव देखने को मिलता है। कवि रैदास ने क्या लिखा है? तो पद लिखे हैं, ये भी याद रखना। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। ये भी एक मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, प्रश्न में आ सकता है कि संत कवि रैदास ने अपने पदों में किस बात की पुष्टि की है? तो भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहल भाषा में 200 से अधिक पद उन्होंने लिखे हुए हैं। यह संकलित पद जो हमें मिलता है, यह पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहना चाहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमयी बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। શું કહેવા માંગે છે આ પદની અંદર? તો આજે રૈદાસ દ્વારા સંકલિત પદ આપણને આપવામાં આવ્યું છે, પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાની। આમાં કવિ રૈદાસ, જેને આપણે રવિદાસના નામથી પણ ઓળખીએ છીએ, એ કહેવા માંગે છે કે પ્રભુજી, ગમે તે સમય હોય, ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય, દરેક હાલમાં, દરેક પરિસ્થિતિમાં હું ફક્ત તમારી સાથે, તમારી પાસે રહેવા માંગુ છું। મને તમારી ભક્તિ કરીને પ્રભુમય બની જવું છે અને હું તમારી પ્રતીતિ, હું તમારો દાસ છું અને તમારી પ્રતીતિ ઈચ્છું છું। અને અહીંયા એમણે આત્મા અને પરમાત્માનો જે અદ્વૈત સંબંધ છે તે વર્ણવેલો છે। ચાલો જોઈશું કાવ્યની અંદર। પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાની, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभुजी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभुजी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभुजी तुम मोती हम धागा, जैसे सौ नहीं मिलत सुहागा।
प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। बहुत सुंदर काव्य यहाँ पर लिखा है और 2-3 ऐसे उदाहरण देकर हमें बताया है कि भक्त की भक्ति कैसी होती है। कवि कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। શું કહેશે કવિ કે પ્રભુજી તમે ચંદન છો અને હું તો પાણી છું। ચંદન બહુ જ મોંઘું ભગવાનના શિર પર મસ્તક પર જેનાથી તિલક કરવામાં આવે છે એટલું અમૂલ્ય, અને પાણી એટલે કે ભક્ત જે છે તે નજીવું છે, પાણી જેવું છે। પણ જ્યારે એ બંને એક સાથે મળી જાય છે, ચંદનને જાણે પાણી સાથે ઘસવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ એની સુગંધ જે છે તે પાણીના અંગે અંગમાં સમાઈ જાય છે। બાસ એટલે એની જે ગંધ છે, જે સુગંધ છે તેની વાત કરી છે। જ્યારે ચંદનને પાણી સાથે ઘસવામાં આવે છે ત્યારે એ ચંદનની સુગંધ પાણીમાં સમાઈ જાય છે। પછી કહે છે પ્રભુજી તુમ ઘન બન હમ મોરા, જૈસે ચિતવત ચંદ ચકોરા। ઘન એટલે વાદળ અને મોરા એટલે મોર। કહે છે કે મોર અને ચાતક પક્ષી આ એવા છે કે જેમને વરસાદનું પાણી બહુ ગમે છે। એવું કહેવાય છે કે ચાતક જે પક્ષી હતું એ લોકો ફક્ત વાદળનું પાણી જ પીવે છે। તમે જો ગયા વર્ષે 9માં સંસ્કૃતમાં શીખી ગયા હોય તો ચાતક શિશુવાળો પાઠ હતો, કુળની પરંપરાવાળો, એમાં આપણે આ બાબતને શીખી ગયા છે, બરાબર। તો અહીંયા મોર એ વાદળ એને બહુ ગમે છે। જ્યારે વરસાદ પડતો હોય છે તો જો ખેતરા હોય તો ખેતરમાં ચારે બાજુ મોરનો અવાજ સંભળાય છે। મોરનો કેકારોથી આખું વાતાવરણ ગુંજી રહે છે, કારણ કે મોરને વાદળ બહુ ગમે છે। જેમ ઉનાળામાં કેરીની સિઝન આવે છે ત્યારે આંબાની ઉપર કોયલના ટહુકા ચારે બાજુ સંભળાય છે, એ રીતે। અને અહીંયા એવું કહેવાય છે કે ભાઈ એને મોરને વાદળ બહુ પ્રિય છે। અને પછી બીજું કહે છે કે જૈસે ચિતવત ચંદ ચકોરા, જેમ ચકોર હંમેશા ચંદ્રને જોયા કરે છે એ જ રીતે કહે છે કે હું પણ સદા મારી દ્રષ્ટિ તમારા તરફ રાખવા માંગુ છું। અને જે રીતે વાદળને જોઈને મોર આનંદિત થઈ ઉઠે છે એમ તમારી પાસે આવીને મારું મન, મારું ચિત્ત આનંદથી તરબોળ થઈ જાય છે। પ્રભુજી તુમ દીપક હમ બાતી, જાકી જ્યોતિ બરે દિન રાતી। બરે યાને કે જલે। કે છે પ્રભુજી તમે દીપક છો અને એમાં રહેવાવાળી જે વાટ છે એ હું છું। દીપકની અંદર તમે જોઈ હશે રૂની દિવેટ બનાવવામાં આવે છે અને દિવેટને ઘીમાં કે તેલમાં બોળીને સળગાવવામાં આવે છે અને દિવેટ જે છે, જે બાતી છે એ શું કરે છે, પ્રકાશિત થઈને બીજાને પણ પ્રકાશિત કરે છે। દિવસ અને રાત એ જ્યોતિ સળગતી રાખે છે। તો કહેશે કે હું પણ દીપક, તમારી બાતી બનીને તમારી જે જ્યોતિ છે, તમારા દીપકની જે જ્યોતિ છે એ દિવસ રાત ફેલાવવા માંગુ છું। એટલે કે તમે દીપક છો અને એમાં દિવસ રાત જળવાવાળી જે દિવેટ છે, જે બાતી છે તે હું છું। પછી કહે છે પ્રભુજી તું મોતી હમ ધાગા, જૈસે સોનહી મિલત સુહાગા। સોનામાં જ્યારે સુગંધ મળે છે ત્યારે ઓર સોનું મહેકી ઉઠે છે, ઓર જાણે કિંમતી બની જાય છે। અને પ્રભુજી તમે મોતી છો, અમૂલ્ય મોતી। આપણે જાણીએ છીએ મરજીવા દરિયામાં ગોથું ખાઈને જીવના જોખમે એ મહા અમૂલ્ય કિંમતી મોતી લઈને આવે છે, પણ જ્યારે એમાં દોરો પોરવવામાં આવે છે ત્યારે એ મોતીની સુંદર માળા બનતી હોય છે। તો કહેશે કે હું પણ એ ધાગો બનવા માંગુ છું અને તમારા નામને હું મારામાં પોરવવા માંગુ છું। અને એ કેવી રીતે, જાણે સોનામાં કે છે સુહાગો જ્યારે મળી જાય છે, એક ખનિજ પદાર્થ છે, તમે નીચે જોઈ શકો છો શબ્દાર્થમાં, સુહાગા એક તરહ કા ખનિજ પદાર્થ, એ જ્યારે મળે છે તો સોનાની રંગત ઓર નિખરી ઉઠે છે। અને છેલ્લે કહે છે પ્રભુજી તુમ સ્વામી હમ દાસા, એસી ભક્તિ કરે રે દાસા। છેલ્લે પોતાનું નામ લખીને કહે છે કે પ્રભુજી તમે સ્વામી છો, તમે મારા ઈશ્વર છો અને તમારી આવી ભક્તિ હું કરવા માંગુ છું। કોના જેવી? ચંદન અને પાણી જેવી, મોર અને વાદળ જેવી, ચંદ્ર અને ચકોર જેવી, દીપક અને બાતી જેવી, અને મોતી અને ધાગા જેવી। અને જે રીતે સોનામાં સુહાગું મિલાઈ જાય છે એ રીતે હું પણ તમારામાં
એકાકાર થઈ જવા માંગુ છું. આત્મા અને પરમાત્મા, પરમાત્મા એટલે ઈશ્વર અને આત્મા એટલે કવિ રૈદાસ પોતાની જાતને અહીંયા મૂકે છે અને આવી ભક્તિ કરીને કે છે કે હું તમારામાં એક થઈ જવા માંગુ છું. તમે જ્યાં છો ત્યાં હું તમારી સાથે રહેવા માંગુ છું. હું તમારાથી દૂર નથી જવા માંગતો. અને આવી અવર્ણનીય ભક્તિ કવિ રૈદાસ કવિ માટે, ઈશ્વર માટે કરવા માંગે છે. બરાબર. જે રીતે ગુજરાતીમાં આપણે મીરા અને નરસિંહ મહેતાને જોઈએ છે કે એમના પદમાં હંમેશા કૃષ્ણની અનન્ય ભક્તિ જ જોવા મળે છે, તેમ અહીંયા આ જે કવિ છે રૈદાસ એ આ રીતે પરમાત્માની અવર્ણનીય ભક્તિ કરવા માંગે છે. બરાબર છે. તો આ રીતે અહીંયા સુંદર કાવ્ય આપણી આગળ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. થેન્ક યુ.